تو اتحیات جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے بیچ کی جو ہے بات ہے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی جو بات چیت ہے وہ درود شریف ہے. جو بڑا والا درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس طریقے سے میں نے اس بیان کے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ بابا یہ جو ہے پورا ان دونوں کے بیچ کی جو ہے بات چیت ہے. انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم سبھی امتیوں کے لیے جو ہے سلام بھیجا ہے اور درود بھی بھیجا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو سوال آتا ہے کہ بابا یہ پورا سفر جو ہے رات میں ہی کیوں ہوا؟ دن میں بھی تو کر سکتے تھے نا، رات میں کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا بھی جواب دیا ہے. رات کا وقت جو ہے یہ آرام کا وقت ہے، تو ہم ہمارے بندوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سکون کا وقت جو ہے ہماری عبادت میں ہمارے لیے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو بھی ہمارے لیے رات میں سفر کرے گا، یعنی رات میں جو ہے ہمارے لیے وقت نکالے گا، اس کے لیے جو ہے ہم نے بہت ہی بہترین تحفہ رکھا ہوا ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا رات کا، اس کے آخر میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریوارڈ ملا، جو انعام ملا، وہ بہت ہی بہترین تھا. نماز کا جو ہے انہیں تحفہ ملا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا جو ہے تحفہ ملا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو بھی بندہ مجھ سے رات میں اٹھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگے گا اسے میں ضرور عطا فرماؤں گا، اس کی ضرور مشکل کو میں حل کروں گا. تو رات کو اٹھیے. اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہے اور ہم سبھی لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کی میں مراد پوری کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. تو رات کی عبادت جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہارے سکون کا جو وقت ہے وہ میری عبادت میں لگا رہے ہو، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ پورا سفر رات میں طے کیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے رات کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنے سکون کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں لگا رہا ہوتا ہے. وہی ساتھ جنت میں بھی گئے بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بھی دیکھے بولتے. تو جتنا بھی حوروں کے بارے میں تذکرہ ہے، جہنم کے عذابوں کے بارے میں تذکرہ ہے، تو یہ پورا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پائے وہ پورا تذکرہ 23 سال کا جو تذکرہ ہے انہوں نے پورا حدیثوں میں لکھا ہے کہ بابا جنت کی حور ایسی رہیں گی ویسی رہیں گی. تو جنت کے اندر جب گئے تو وہاں کے باغ باغاتوں کو دیکھا انہوں نے. تو یہ محل کسے ملیں گا؟ ابھی جاتے جاتے ایک محل دکھا بولتے ہیں ان کو کہ محل کسے ملیں گا. تو یہ محل جو ہے کچھ محل جو ہے آدھے بنے سے تھے بولتے، کچھ محل جو ہے پورے بنے سے تھے بولتے. تو یہ محل کس کے ہیں؟ تو جبرائیل بولیں گے بولتے ہیں یہ محل جو ہے ابھی بن رہے. دنیا میں جو آدمی عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے ابھی عبادت کرنے کے جیسا جیسا انہیں سبحان اللہ بولیں گا ویسا ویسا ایک اینٹ لگنے والی ہے. سبحان اللہ بولے وہاں ایک اینٹ لگی سونے کی، الحمدللہ بولے وہ سیمنٹ بھرے اندر، اور ایک بار سبحان اللہ بولے اور ایک اینٹ بیٹھی. بہت سارے محل جو ہے بنے تو تھے، بہت سارے محل جو ہے انکمپلیٹ تھے. تو ایسا پوچھنے میں کیا بولے، آدمی جو ہے ابھی زندہ ہے انہیں ابھی بھی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسا جیسا عبادت کرتے جائے گا ویسا ویسا اس کا محل بنتے جائے گا. تو میرے دوستوں عبادت کرو، اپنے محلوں کو جو ہے جنت میں بناؤ. تمہاری جنتیں جو ہے بندر ہے. تمہاری جنت میں تم اگر سبحان اللہ بولو گے تو وہاں پر ایک پیڑ لگے گا، تم اگر الحمدللہ بولو گے تو ایک پیڑ لگے گا، تم اگر ایک قرآن شریف پڑھو گے تو وہاں پر ایک نہر جاری ہوگی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر. تم راستے پر سے ایک پتھر اٹھاؤ گے، تکلیف دینے والی ایک چیز اٹھاؤ گے، ایک کانٹا اٹھاؤ گے، ایک کانچ اٹھاؤ گے، تو تمہارے لیے وہاں پر ایک حور بنے گا بولتے. 70,000 حور چھوڑ کو اور ایک ایکسٹرا حور دیں گا بولتے اللہ. کانچ اٹھا ہاتھ چل اور ایک حور، پتھر اٹھا ہاتھ چل اور ایک حور. مزے کر تو، تیرا بھائی جب تک زندہ ہے تب تک مزے کر تو. اتنا آسان ہے یار. ایک سبحان اللہ بولے تو وہ ایٹنگڑی بیٹری یار ایک پکٹ میں. ایک پتھر اٹھے، ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھے تو ایک حور مل رہی. سالہ ایک لڑکی کو پھر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں بول. کتنا ناپاک لڑکی کے پھر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے، ٹائم خرچ کرتے، پیسہ خرچ کرتے. لیکن جنت کی حور کے استر کیا بولے، فقط ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھو یار راستے پر سے، تم نہ میں حور دیتا. کتنی بڑی بات ہے، بہت آسان ہے.
हाँ, अरे एक एक पेड़ इतना बड़ा रहेगा जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी बोलते। घुड़सवार अगर घोड़ा देखो भागेगा भी ना तो भी वो हजारों सालों में उसका फक्त छू पूरी नहीं करेगा बोलते। झाड़ व्यक्ति बड़े बड़े झाड़ा रहेंगे। अरे एक एक हूर इतनी खूबसूरत रहेंगी कि अगर उन्हें फक्त उसकी कलाई भी दिखेंगे ना, जन्नत से बाहर निकालेंगे तो हजारों सूरज डिम हो जाएंगे बोलते, उसकी कलाई की फक्त रोशनी को देख के। उसके दुपट्टे की कीमत जो है पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें उन सभी चीजों से महंगा है बोलते वो दुपट्टा। तो इसी हूर अपने को देने वाला अल्लाह फक्त क्या बोला, एक कांच का टुकड़ा उठो तुम्हें रास्ते पर से पड़े, मैं तुम्हें एक हूर देता हूं। ये दुनिया में ये शेवड़े लड़का के आफ्टर अपने कितने पापड़ बेलना पड़ता, आगे पीछे भागना पड़ता, अरे इधर जा उधर जा, इसे बुला उसे बुला, दोस्तों को लगा सेटिंग लगाना पड़ता, अरे जरा देख रहे उसे, जरा ये कर वो कर, लाइन मारना पड़ता अठोड़े तक। हाँ, पटने के बाद भी और उसे होटल में खलो रहे, उसे गुलाब दे रहे, उसे कपड़े दे रहे। हाँ, है क्या नहीं? शादी के बाद भी जोरों के बत्तीस नखरे उठाने का, उसे अच्छा खाना खिलो, उसके कपड़े अच्छे लो, उसे ये कर। हूर को क्या देने का, पक्के कांच का टुकड़ा उठो बोल रहा है यार अल्लाह, एक कांच का टुकड़ा उठो, एक पत्थर का टुकड़ा उठो रस्ते पर से, एक कांटा पड़े तो उठो, तुम्हारा मैं हूर देता फुगट ऐश कर। ये सब जो है किसे मिलने वाला है? जन्नती को मिलने वाला है यार। करो नेक अमल करो, फल पाओ, बहुत आसान है। इस्लाम धर्म बहुत आसान है। हाँ, नमाज बहुत आसान है। ये सब जन्नत का तज़किरा हुआ, जहन्नुम का तज़किरा हुआ, सब होने के बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन पर आए तो 23 साल बीत चुके थे। एक ही रात के अंदर अल्लाह ताला ने जो है 23 साल बिता दिए। वो अल्लाह ताला यार वो कुछ भी कर सकता। तो जब उन्होंने मक्का के लोगों को मक्का के लोगों को जब बताइए पूरा किस्सा तो लोग पागल बोलने लगे। क्या तो जेड़ा एक रात में सपने में देखा चेगा मैं तू कर को बोलेगा ते लोग येड़ा वे मोहम्मद रात को सपना देखे सुबह को हम ना बोलेंगे। ईशा की नमाज हमारे साथ पढ़े, फजर की नमाज कोई नहीं बोलते हम ना, अपन बोलते नहीं दोस्तों को अरे ऐसा ऐसा क्या तो बोलते सुबह को चाहता कब जा पाए तू। एक रात में सोलापुर भी नहीं देख सकते अपन, एक रात में जन्नत जहन्नुम अल्लाह सभी नबी फरिश्ते सब देख को अल्लाह कुछ भी कर सकता। उन सभी लोगों में सिर्फ बात किसने मानी? अबू बकर सिद्दीक ने मानी, इसीलिए उनको सच्चा यानी सिद्दीक माना जाता है। उनको लक़ब मिला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो यकीन करे उन्होंने दोस्त पहले मुसलमान, यकीन करे वो बोलता रहेगा ना बरोबर अल्लाह है, उन्हें कुछ भी कर सकता, उन्हें एक पल में सदियां बिता सकता, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर बोलेंगे। जब नमाज का तोहफा जब मिला तो सभी साहबी झूमने लगे, बोलते खुशी से अरे यार हमने नमाज मिला, अल्लाह ताला से बात करने का मौका मिला, ये मिला वो मिला कर को। 2-2 रकात नमाज पढ़ के, सिर्फ 2-2 रकात नमाज पढ़ के अपने मरे सो खच्चर को जिंदा करे, अपने मरे सो बच्चे को जिंदा करे। हाँ, अपने खेतों में बारिश करे अल्लाह के फजल से। हाँ, बड़ी बड़ी जंगों में हसन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह करबला के मैदान में तीरों की बारिश में नमाज पढ़ रहे, नमाज का वक्त मिला है, तीरों की बारिश में नमाज पढ़ रहे, बोलते इतना भयानक मंजर, कितना खूबसूरत मंजर रहेगा वो कि एक महबूब अपने महबूबा से मिल रहा, एक महबूब अपनी मोहब्बत से मिल रहा और उसके ऊपर जो तीर बरसारे जा रहे, नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह से मिल रहा हूं और उसके ऊपर तीर बरसा रहे। वैसी तीरों की बारिश में भी उन्होंने नमाज पढ़ने का नहीं छोड़े। और अपन जरा पाँव में कांटा छुटा तो नमाज छोड़ दी, दोस्ता के हफ्ते नमाज छोड़ते, पिक्चर के हफ्ते नमाज छोड़ते यार। उन्होंने तीरों की बरसात में नमाज नहीं छोड़े, कहीं भी नमाज नहीं छोड़े, तीरों के बरसात में नमाज नहीं छोड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दुनिया में वापस आए, नमाज पढ़ी उन्होंने और मरते वक्त भी नमाज पढ़ के ही मरे। चलने नहीं आता था, खांधे पर हाथ डाल को उनको पावा घसरते लेके गए, बोलते फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े। अपन क्या पढ़ती नमाज? नहीं पढ़ते नमाज। नमाज की फजीलत बहुत है यारो, 5-5 तोहफे दे लाए, नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी रोजी रोटी आसान करूंगा। नमाज पढ़ो, पुलसिरात पर से बिजली की तरफ पार फरमाऊंगा। नमाज पढ़ो, हिसाब किताब से महफूज रखूंगा। नमाज पढ़ो, तुम्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दूंगा। सिर्फ नमाज पढ़ो।
बिना नमाज के मुसलमान और काफिर में क्या फर्क है यार? बहुत आसान किया है हमने नमाज को। 50 वक्त से 5 वक्त को लाए, फिर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने में 50 वक्त का सवाब दे रहे, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़ो मेरे भाई, नमाज पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ तुम नमाज पढ़ो। एक बार मेरे सामने गिड़गिड़ा के तो देखो, एक बार रो के तो देखो, तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर रजा को, हर चीज को हम पूरा करेंगे। सिर्फ 2 रकात की नमाज पढ़ो हमारे लिए, सिर्फ 2 रकात की नमाज पढ़ो। उन सभी लोगों की कुर्बानियों को याद करो, 2 रकात नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला के सामने झुको, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है नमाज। बहुत ज्यादा गुनाह है नमाज नहीं पढ़े तो। करोड़ों सालों तक एक वक्त की नमाज अगर चुकेंगे तो करोड़ों सालों तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। दुनिया के करोड़ साल नहीं, आखिरत के करोड़ साल। आखिरत का एक दिन भी दुनिया के 50,000 सालों से बढ़कर होगा। सोचो 50,000 गुणले करोड़ साल करो, कितना होता है? उतने सालों तक एक वक्त की नमाज चुकाने के बाद उतने सालों तक जलना है, तो फिर अपन कितने नमाजा चुकाते जिंदगी भर? तो नमाज पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरज नहीं थी, साहबियों को जरूरत नहीं थी नमाजा पढ़ने की। दुनिया में ही रहते रहते उनको जन्नत की बशारत मिली थी, लेकिन फिर भी दिन भर रोजा रहते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ताला के रास्ते में रोते थे। एक बहुत मशहूर अल्लाह वाले, उनके एक शायरी के साथ ये पूरे बयान को मैं खत्म करना चाहता हूं। पहले जमाने में मस्जिदें कम थी, मस्जिदें छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन रोने वाले बहुत थे। मस्जिदें छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन रोने वाले बहुत थे। लेकिन आज मस्जिदें बड़ी है, लेकिन रोने वाला कोई नहीं है। लेकिन रोने वाला कोई नहीं है। आज मुसलमान जो है तकलीफ में इसीलिए है क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहा। मस्जिद माँ बद्दुआ देती है, जिस तरीके से इस इंसान ने, इस बस्ती के लोगों ने मुझे बर्बाद किया है, उसी तरीके से तुम इनको भी बर्बाद कर दो। आज मुसलमान पर इतनी ज्यादा तकलीफ है दुनिया भर में, किसकी वजह से? तुम्हें नमाजा नहीं पढ़ रहे बोल। तुम सिर्फ नमाजा पढ़ने चालू करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर एक रजा को पूरा करेगा। तुझे आर्मी में जाने का ना, 5 वक्त की नमाज पढ़, तुझे आर्मी में अल्लाह भर्ती कराता। तुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 किलोमीटर 5 सेकंड में खत्म करेगा अल्लाह। हाँ, दम भी नहीं तुझे भागते टाइम को, है क्या नहीं? जो आदमी को 5 किलोमीटर भागने का 5 मिनट लगते हैं, तू 5 सेकंड में कंप्लीट करेगा, 1 मिनट में खत्म करेगा। तू अगर तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला आसानी करेगा काम में तेरे। मेहनत कम तो नहीं है, मैं जैसा बोला वैसा, लेकिन अल्लाह ताला वो मेहनत को कम करेगा, काम को आसान करेगा, फल को आसान करेगा। पेपर आसान जाएगा तुम ना, इंटरव्यू आसान जाएगा, इजीली बढ़ती हो। तो नमाजा पढ़ो, अल्लाह ताला को याद करो। इसी नमाज को देने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श से अर्श पर बुलाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 23 साल इसी नमाज के खातिर दिए। वो 23 साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 62 साल की उम्र में अगर जोड़ेंगे तो कितना होता? 85 साल की उम्र में अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशाल भाव होता। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौत का फरिश्ता जब आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनकी इजाजत मांगी और उनसे कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो है जिंदगी के 23 साल जो है जन्नत में गुजर चुके हैं। शब-ए मेहराज के दिन जो है पूरा जिंदगी के 23 साल जो जा चुके हैं, तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं कि आप उन 23 सालों को फिर से जिए, आपकी जिंदगी में उन 23 सालों को जोड़ना चाहते हैं। आप जब तक चाहे तब तक आप जी सकते हैं, अगर आपका हुक्म होगा तो ही मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, अगर आपका हुक्म नहीं होगा तो नहीं कब्ज करूंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मैं अगर तुमसे जिंदगी की मोहलत मांगूंगा तो मेरी उम्मत भी तुमसे जिंदगी की मोहलत मांगेगी। मरते दम तक उनके लफ्जों पर एक नाम था, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो मेरे बंदो, नमाज पढ़ो। अगर नमाज पढ़ोगे तो सभी मुश्किल आसान होगी, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आसानी देगा। तो एक अदना बंदे का सफर फर्श से अर्श तक कैसा था, ये आज हमने इस पूरे बयान के अंदर जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सफर फर्श लेके अर्श तक कैसा था, उसके बारे में जाना।
एक आखिरी बात, बहुत ही कॉमेडी बात है, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में हुई। बहुत सारी बातों में से ये एक बहुत बेहतरीन किस्सा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया है, खलीलुल्लाह बनाया उनको, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अपने साथ बात करने वाला बनाया, हर नबी को कुछ तो कुछ खासियत दिया तू, लुकमान को सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनाया, सुलेमान को पूरी दुनिया की जो है बादशाहत दी, सभी मखलूकों की बादशाहत दी, दाऊद के लिए जो है सभी उसके आवाज में इतना दम दिया कि सभी जो है लोहा पिघल सकता है उसके आवाज से। सभी नबियों को कुछ तो कुछ खास बात दिया तू, मुझे कहीं को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला उनसे क्या बोला मालूम है क्या? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए हमने सबसे ज्यादा किया है, ता कयामत आपका नाम जो है हमारे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। जब जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा, उसके आगे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले को कहना ही पड़ेगा। जब तक वो इन दोनों बातों को नहीं मानेगा तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा, तब तक वो क्या नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। तो इससे बड़ा तोहफा और क्या दो तुम्हें, बताओ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, बोले कि हमने ता कयामत अपना नाम जो है तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया है। हमारे अर्श पर भी लिखा है, जन्नत के हर दरवाजे पर भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी लिखा है, हर जगह पर लिखा है। वो दुनिया की हर एक चीज इस बात की गवाही देती है, सातों जमीन सातों आसमान गवाही देते हैं, सूरज चांद गवाही देते हैं, हवाएं गवाही देती है, जन्नत जहन्नुम गवाही देती है, सारे फरिश्ते गवाही देते हैं कि जब जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा उसके आगे नूरे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ही जाएगा। तो हम उस नबी के जो है अदना से उम्मती है, तो हमें भी जो है उनके नाम लेवा रहने का जो है कुछ तो फायदा है ना। तो हमें भी जो है उनको चेहरा दिखाने की अपनी हिम्मत रखना, अपनी औकात रखना। इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सभी लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। दुआ करता मैं, कंप्लीट दुआ करेंगे। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। या अल्लाह तो बेशक रहीम है, करीम है, हकीम है, दुआओं को कबूल करने वाला है, सबसे अजीम है, सबसे बेहतर है, सबसे बालातार है। या अल्लाह तू वो है जिसने सारे जमीन सारे आसमान को बनाया है, सातों जमीन सातों आसमान को कुन फयकुन के आवाज से बनाया है, सिर्फ 6 दिन और 6 रातों में बनाया है। या अल्लाह तूने जन्नत जहन्नुम को बनाया है, तू सभी 18,000 मखलूकातों का मालिक है। या अल्लाह तू ही हमारा खालिक है। या अल्लाह तू ही जो अल्लाह हम सभी लोगों को 70 माहों से बढ़कर मोहब्बत करता है। या अल्लाह तू ही जो अल्लाह गैब को जानने वाला है, हमारे दिलों के भेदों को जानने वाला है, हमारे हर चैट हिस्ट्री को जानने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। तो हर चीज पर कादिर है, तू सब कुछ के बिना सब कुछ कर सकता है। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ तू ही था, जब तू था तो सब कुछ है, अगर तू नहीं तो कुछ नहीं, अगर तू है तो सब कुछ है। या अल्लाह हम अदना से उम्मती है, अदना से तेरे बंदे हैं, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम रियाकार हैं, हम जो है चुगलीखोर हैं, हम चोर हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत गाते हैं, हम हमारी माँ बाप को जो है सीधे से बात नहीं करते, हम जो है सीधे रास्ते पर नहीं चलते, तेरी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, तेरी इबादत नहीं करते, तेरा हज को नहीं गए, तेरी ज़कात नहीं देते। या अल्लाह तेरा फितरा नहीं देते, गरीबों को खाना नहीं खिलाते। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह, या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत सारी खैर और बरकत की दुआएं मांगी अल्लाह। या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते दम तक नमाज पढ़ने का हुक्म किया, हमने नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हम गुनहगार हैं अल्लाह, हम खताकार हैं अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह इस शब मेराज के
کے درمیان جو ہے تو نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عطیات کے ذریعے جو ہے پوری بات چیت کی تھی. اس بات چیت کے صدقے توفیر میں اللہ عطیات للہ وصلوات و طیبات و طیبات و صلوات و طیبات کے صدقے توفیر میں جو اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کر اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ. یا اللہ جو لوگ جو اللہ دارو کے نشے میں ڈوبے ہوئے اللہ اس پاک دن کے دن بھی جو ڈوبے ہوئے اللہ ان کو اس نشے سے باہر نکال اللہ, تیرے راستے پر چلا اللہ. یا اللہ سبھی لوگوں کو تیرے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما, قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما. یا اللہ تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملنے کی توفیق نصیب عطا فرما. یا اللہ زکات دینے کی توفیق نصیب عطا فرما, تیرے حج کو جانے کی توفیق نصیب عطا فرما, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما, منکر نکیر کے سوالات آسانی سے دینے کی توفیق نصیب عطا فرما. ہم سبھی لوگوں کو بابا آدم سے لے کے قیامت کے دن تک جو آخری امتی ہوگا ہر ایک کو جو ہے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما, ہر ایک کو جو ہے پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما, ہر ایک کو جو ہے قبر کے عذاب سے بچا, ہر ایک کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرما. یا اللہ ہر ایک کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیب عطا فرما, ہر ایک کو جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما, ہر ایک کو جو ہے اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. شرک جیسے عظیم گناہ سے بچا اللہ, زنا جیسے عظیم گناہ سے بچا اللہ, آنکھوں کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. جوائنٹ فیملی کو جو ہے پھر سے خاندانوں کو جو ہے جوڑنے کی توفیق نصیب عطا فرما, خاندانوں کو توڑنے سے ہمیں بچا, ہمارے خاندانوں کو جوڑ دے اللہ, خاندانوں کو توڑنے سے ہمیں بچا اللہ, شیطان کے شر سے بچا اللہ, شیطان کے سر سے بچا اللہ. یا اللہ موت کی سختی سے بچا اللہ, جہنم کی گرمی سے بچا اللہ. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت کی کوئی آس نہیں ہے, جہنم کی کوئی آس نہیں ہے. یا اللہ ہمیں صرف تیرے دیدار کی آس ہے. یا اللہ تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما, تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جنت جہنم جو بھی ملے گی وہ ہمارے عمل کے حساب سے نہیں, تیرے رحم و کرم کے حساب سے ملے گی. یا اللہ ہمارے عمل کچھ بھی نہیں ہے اللہ, ہمارے عمل کچھ بھی نہیں ہے اللہ, ہماری جو اوقات ہے اللہ لنگڑے مچھر کے جو ہے پر کے برابر بھی نہیں اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ. یا اللہ اگر تو چاہے تو ہر ایک کی مغفرت کر سکتا ہے اللہ, اگر تو چاہے تو ہر ایک کو جنت میں بھیج سکتا ہے, اگر تو چاہے تو ہر ایک کو جہنم میں بھیج سکتا ہے. یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو جو ہے جنت الفردوس میں جانے کی توفیق نصیب عطا فرما, تیرا دیدار ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما, قبر کے عذاب سے بچا تجھے اس عظیم و شان مجلس کی قسم. یا اللہ یہاں پر جو ہے بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, بیمار بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, مسکین بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, رو رہے ہیں اللہ تیرے سامنے, گڑ گڑا رہے ہیں اللہ. مسلمان جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشکل میں اللہ, بہت زیادہ تکلیف میں اللہ, سبھی لوگوں کو جو اللہ بخش دے اللہ, بخش دے اللہ, بخش دے اللہ, سبھی لوگوں پر رحم کر اللہ, تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے اللہ, سبھی لوگوں کو بخش دے اللہ. جو بھی مصیبتیں اللہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں ہر ایک انسان کو جو ہے معاف فرما دے اللہ, ہر ایک امتی کو جو ہے معاف فرما دے اللہ, ہر ایک کو جو ہے تکلیف سے باہر نکال دے اللہ. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی سے دور فرما, جو بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ, بچیاں بچے جو بالغ ہو چکے اللہ ان سبھی لوگوں کو نیک صالحات جوڑے عطا فرما. یا اللہ جن کو بچے نہیں ہو رہے اللہ, جو بانج ہے اللہ ان کو اچھے سے اچھے نیک صالحہ اولاد عطا فرما, نیک صالحہ اولاد عطا فرما. تیرے دین کے راستے پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما. بھلے ہی ہمارے سر کو کوئی قلم کرے لیکن تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کی توفیق نصیب عطا فرما, صرف تیرے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نصیب عطا فرما. یا اللہ میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ اپنے اوقات کے حساب سے مانگا ہے, اپنے حیثیت کے حساب سے مانگا ہے, تو نے مجھے جتنا علم دیا ہے, جتنی توفیق دی ہے اس توفیق کے حساب سے, اس علم کے حساب سے مانگا ہے اللہ. یا اللہ تو اپنے جو ہے اپنے عہدے کے حساب سے, اپنے عرش کے حساب سے ہمیں عطا فرما دے اللہ. یا اللہ جو فرقہ پرستی جو ہے آج مسلمانوں کے بیچ میں پھیل گئی اللہ, اس فرقہ پرستی کو مٹا دے اللہ. وسودھیو کٹمبکم کی جو ویاخیا ہے اسے پوری دنیا میں مشہور فرما دے اللہ. پوری دنیا میں ایک ہی مذہب جو ہے, مذہب کا جھنڈا جو ہے لہرا دے اللہ, امن شانتی کا مذہب لہرا دے اللہ. یا اللہ انسانیت کا جو ہے دھرم انسان کے دل میں ڈال دے اللہ, کوئی بھی جو ہے مذہب انسانیت کے مذہب سے بڑا نہیں ہے اللہ, ہم سبھی لوگوں کو انسانیت کے مذہب کو ماننے کی توفیق نصیب عطا فرما. یا اللہ ان سبھی دعاؤں کو میں تیرے لطف و کرم سے نبی پاک سرکار دو اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیر میں, 1.25 لاکھ نبیوں کے صدقے توفیر میں, سورج چاند کے صدقے توفیر میں, زمین آسمان کے صدقے توفیر میں, علی عمر ابو بکر عثمان کے صدقے توفیر میں, سبھی صحابیوں کے صدقے توفیر میں, سبھی تابعین کے صدقے توفیر میں, علماؤں کے صدقے توفیر میں, سبھی تیرے نیک بندوں کے صدقے توفیر میں.
یا اللہ سورج چاند کے صدقے توفیر میں, ہواؤں کے صدقے توفیر میں, سلیمان, داؤد, موسیٰ, عیسیٰ سبھی کے صدقے توفیر میں جو اللہ جنت جہنم کے صدقے توفیر میں اللہ, جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل, میکائیل کے صدقے توفیر میں اللہ ان سبھی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.